عبد الخالق اتاری وا کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نظر کیوں لگ جاتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس سے حفاظت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ نظر تو نظر کا لگنا حق ہے، حدیث پاک میں تو نظر لگتی ہے۔ اب اس میں یہ کہ کل ذی نعمت محسود، ایک تو حدیث پاک ہے کہ جس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، صاحب نعمت وہ حسد کیا جاتا ہے، یہ تو حدیث پاک ہے۔ اچھا، اب نظر لگنے میں اگر کسی کو حاسد کی نظر لگ جائے تو یہ نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ چشم زخم حاسد، زخم چشم حاسد، یہ مطلب خطرناک ہوتی ہے، اور اللہ پاک محفوظ رکھے۔ انسان کی بھی نظر لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے، اپنی چیز پر اپنی بھی نظر لگتی ہے نا۔ کپڑے عمدہ پہنے اور یوں آئینہ دیکھا تو ذرا یوں لائٹنگ بھی ہے تو یار میں آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اب وہ نظر لگنے کا چانس ہے کہ لگ جائے نظر، اور لگ بھی جاتی ہوگی بعض اوقات۔ تو اس لیے وہ اگر اپنی یا دوسرے کی کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس طرح کہنے سے نظر جو ہے وہ نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ خود نظر سے بچنے کے لیے تو خیر بہت سارے اوراد ہیں، دوسرے کی نظر نہ لگے۔ ایک ورد، ایک طریقہ میں جس پر کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، وہ یہ بھی ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ 11 بار پڑھے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یعنی موبائل اگر فوراً پڑھا جائے گا۔ تو یہ اگر ہم ڈیلی پڑھیں نا تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت ہوگی۔ کسی کی چیز پسند آئے تو اس کو ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، اپنی چیز پسند آئے تو بھی یہ کہیں، تب بھی۔ بچے اکثر پرکشش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس کو نظر جلدی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ سب کو اچھے لگتے ہیں، شاید یہ وجہ ہو، سب کو اچھے لگتے ہیں اور تعریف کریں گے کہ بہت پیارا بچہ ہے، پھول جیسا بچہ ہے، لیکن ماشاء اللہ کہنے کا ہمارا نہ ذہن ہوتا ہے، ذہن ہو تو توجہ نہیں ہوتی، تو ہم یوں تعریفیں کرتے ہیں، تو یوں بھی نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے، بعض اوقات باپ کی بھی لگ جاتی ہے، چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی نظر لگ جائے گی، چھوٹی بہن پر بڑی بہن کی نظر لگ جائے گی، اس کے خوبی پر تتلی باتیں کریں گا، ہکلا ہکلا کر بات کرے گا، تو ہمک ہمک کر چلے گا، تو مزہ آتا ہے نا ذرا، تو وہ پیار آتا ہے، تو اس میں پھر وہ ماشاء اللہ یہ کہنے کا ذہن نہیں ہے۔ ماشاء اللہ جو کہنے کا ذہن ہے تو ماشاء اللہ بولنے کا، درست بولنے کا ذہن نہیں ہے، درست کون بولتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واٹ از دس ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی کر رہے ہیں نا آج کل، یہ تھوڑی ماشاء اللہ صحیح تلفظ ادا کر، انشاءاللہ 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 آ رہا ہوں میں، واٹ از انشاءاللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے کوئی کام تو انشاءاللہ کہنا یہ سنت ہے، کہاں ادا کرتے ہیں، اور جو بیچارے بولتے ہیں تو غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، طبیعت ہاں الحمدللہ، یہ کیا الحمدللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا؟ تو سبحان اللہ بولنا نہیں آتا، الحمدللہ بولنا نہیں آتا، ماشاء اللہ انشاء اللہ بولنا نہیں آتا، آتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم اطمینان سے صحیح بولیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، گپے مارنے سے ٹائم ہمارا بچے، سوشل میڈیا سے ٹائم بچے، بکواسیں کرنے سے ٹائم بچے، تو ہم اللہ کا نام لیں گے نا صحیح، یعنی توفیق نہیں ہے، سچی بات ہے، اتنی کمی ہے توفیق کی کہ اللہ کا نام پتہ ہوتا ہے جن کو وہ بھی صحیح نہیں لے پاتے، نہ صحیح سلام کرتے ہیں، نہ صحیح سلام کا جواب دیتے ہیں، جو اس کے تلفظ جو حدیثوں میں آئے اس کے مطابق نہیں دیں گے تو اس سلام کیسے ہم کو فائدہ دے گا؟ سلامتی کہاں سے ملے گی اپنے کو؟ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم،
मालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, तो ये सलाम थोड़ी हुए। तो बाकायदा इसके भी तलफुज हैं, इसके मखारिज से हुरूफ अदा करने, इसके जो एक मतलब शरीयत ने जो जो मुकर्रर किया तो उसके मुताबिक हमको सलाम भी करना है, जिक्रुल्लाह भी करना है। वही तिलावत का हाल है, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो अगर 4 आदमी के सामने पढ़ेंगे ना तो कुछ संभल के बंदा पढ़ेगा, यानी उसमें कम गलतियां करेगा। सही तो जिसको अल्लाह तौफीक दे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो कुरान करीम का कारी है ना, मैं उस पर रश्क करता हूँ कि यार ये बंदा है कि जिसको कुरान पढ़ना आता है। वरना यकीन मानने के अगर मैं कहूँ ना कि 1000 में से 999 विकेटें गिरी पड़ी हैं तो हो सकता है कि चले, मेरे समझ में नहीं आएगा आपको, यार ये क्या हमको आता नहीं है। ये तो किसी कारी साहब के सामने आप जानू तलम्मुस तय करेंगे और उसको सुनाएंगे तो पता चलेगा ना आपको कुरान आता है कि नहीं आता। अरे भाई आऊज़ो नहीं आती, बिस्मिल्लाह पढ़ना आपको आती नहीं है, क्या बातें करते हो कि हम बचपन से पढ़ते हैं। हालत तो यही ना, बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता। और गुस्सा आ जाए अगर कोई बोले कि आप गलत पढ़ते हैं तो लड़ाई हो जाए, ये कैसी बात करते हो यार, बचपन से पढ़ते हैं। तो इसलिए गुस्सा करने के बजाय किसी पर, अपने नफ्स पर गुस्सा करे कि नफ्स ने बेवकूफ बना रखा है, शैतान ने बावला कर दिया है, खुश फहमी में मुब्तला कर दिया कि मुझे सब कुछ आता है। अरे आपको कुछ भी नहीं आता है। जब तक किसी को उस्ताद दिन बनाओगे समझ नहीं पड़ेगी आता है कि नहीं आता है। माफ कीजिएगा, ये इस्लाह के लिए मैं इस तरह की बोलता रहता हूँ बातें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से को समझ में आ भी जाती होगी कि हाँ यार वाकई हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। उस्ताद किसको बनाई भी समझने की बात है। ये नहीं अपने ही भाई को उस्ताद बना लिया, अपने जैसे को यानी। तो एक हमारी गुजराती में कहावत है, आओ भाई हरखा अपने भी उसरखा, दोनों एक ही से है और दोनों अंधेरे में डांग कूटते होंगे। क्या कौन किसकी इस्लाह करेगा? किसी आलिम दीन को, किसी मुफ्ती साहब को मतलब यानी कि मिन्नतें करके उनको राजी करके उनसे 12 मिनट लेकर कुछ अपने सुनाए आदमी सीखे, कुरान दुरुस्त करना। कारी साहब हो, खाली डंडी वाले काफ का कारी साहब नहीं हो, कारी साहिब को कारी हो, कुरान का कारी, तो वो दुरुस्त करेगा, आपकी गलतियां बताएंगे। खैर अपने यहाँ तो माशाल्लाह निजाम बना हुआ है और इमामत कोर्स भी करवाए जाते हैं और टेस्ट भी लिए जाते हैं। समझ कुरान करीम आप नमाज सुना दो, सब कुछ कर दो। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी में ये निजाम कम से कम फैजान मदीना में, और यहाँ तो है और भी अपने शहरों में ये निजाम मिलेगा आपको कि ज्यादा दुश्वार नहीं है। आप अपने आप को सही करने वाले बने तो सही करने वाले मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माह काफिला में अगर सफर हो जाए, जो भी सीखना चाहें, आप क्या मशवरा देंगे? माह काफिला, मदनी काफिले में, मदनी काफिले में अब तो लफ्ज मदनी भी उस दिन बात हुई थी ना कि मदनी काफिले में लोग शायद समझते होंगे कि मदीने जा रहे हैं, तो अगर हम भी मदनी काफिले में सफर करें तो काफिले में सुन्नत सीखने सिखाने के काफिले में सफर करें तो इंशाअल्लाहुल करीम इसमें भी कोई अगर अच्छे कारी साहब मिल गए काफिले के मुसाफिर, तो उसकी सोबत से भी अपनी तरकीब बना सकेंगे। लेकिन जाहिर इसमें ये नहीं कह सकता कि आप मदनी काफिले में जाएंगे तो जीनतुल कुर्रा बन के लौटेंगे, समझे? क्योंकि वो जाहिर है कि वहां इस तरह का कि कोई हर काफिले में कोई कारी का इंतजाम हो, ऐसा नहीं होता। खुशकिस्मती से मिल सकता है लेकिन उसमें जज्बा मिलता है और बहुत कुछ अपने इस्लाह बातिन का सामान होता है, नमाज के मसले सीखने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मदनी काफिले में सफर करें और मदरसतुल मदीना बालिगान जो रात को आमतौर पे होते हैं इशा के बाद, कोई पाई पैसा तो लिया नहीं जाता, उसमें भी अपना कुरान आप दुरुस्त कर सकते हैं, उसमें दाखिल हो जाए, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे और कोई 40 मिनट का गालिबन वो मदरसा होता है, ज्यादा टाइम भी उसमें नहीं लगता। दिन के काम धंधे से फारिग होकर ये रात को इशा के बाद ज्यादातर ये टाइम होता है। कहीं हो सकता है कि जोहर के बाद भी होता हो, कहीं फजर के बाद भी वहां की सहूलत के मुताबिक होता हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि इशा के बाद ही, लेकिन गालिब अक्सरियत इशा के बाद ही तरकीब बनाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।